مینا صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آخر بلوچ خواتین کو ہی کیوں دہشت گرد گروہوں کی جانب سے سوسائڈ بامبر بنانے کے لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ جو آج ہماری پریس کانفرنس ہوئی، میں اس پہ بولنا چاہوں گی کہ جس طرح بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے بر وقت اور اپنی پیشہ ورانہ جو صلاحیتوں کو بروقار لاتے ہوئے جو کامیاب کارروائی کی، جس میں نہ صرف اسلام آباد کو ایک ممکنہ تباہی سے بچا لیا گیا بلکہ ایک معصوم بچی کی زندگی بھی ضائع ہونے سے بچ گئی۔ جہاں تک بلوچستان کی خواتین کو دہشت گردی میں استعمال کرنے کی بات ہے تو یہ بڑا واضح کلیئر ہے کہ بلوچستان میں ایک پاکستان اکنامک کوریڈور جو پوری دنیا کی نظروں میں آ چکی ہے، اور جو دشمن ممالک ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے، وہ سی پیک کو ناکام کر چاہتے ہیں، جس میں کچھ گروہ ہیں جو فورن فنڈڈ گروپ ہیں بلوچستان میں، وہ بلوچ بچیوں کو اس دہشت گردی کا ایندھن بنا رہے ہیں اور بلوچ خواتین کو دہشت گردی میں استعمال کر رہے ہیں اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے، تاکہ بلوچستان میں ڈی اسٹیبلائز بلوچستان کو کیا جا سکے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا سکے، تاکہ انویسٹمنٹ اور جو سی پیک کی جو انیشیٹوز ہیں وہ ناکام ہوں۔ باتیں جو ہیں بڑی واضح ہیں، کلیئر ہیں کہ یہ فورن فنڈڈ اور یہ فورن ایجنڈا ہے جو پاکستان کو ترقی سے روکنا چاہتا ہے، بلوچستان کے تھرو اور بلوچ خواتین کے تھرو۔ تو یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کس طرح سے فیمیل کو کنونس کرتے ہیں؟ کون سا ٹول استعمال کرتے ہیں کہ وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں یا وہ بلیک میل ہوتی ہیں؟ آخر ایسا کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی نظریاتی ان کے ساتھ ان کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ ابھی آج والے آپ کیس میں دیکھ لیں، جس طرح بچی نے انکشافات کیے، بڑا دکھ ہوا بطور خاتون کو جب بتا رہی، سن کے میرا بڑی کرب سے میں گزری ہوں کہ کس طرح ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو جو ہے وہ بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خودکش بمبار بنے۔ بچی بتا رہی تھی کہ ان کو یہ دھمکی دیا گیا کہ ان کے والد کو قتل کیا جائے گا اگر وہ خودکش بمبار نہ بنی۔ تو یہ کوئی طور پر یہ بچیاں ہماری جو ہے شامل نہیں ہو رہی، بلکہ ان کو ہنٹ کیا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ ٹریپ کیا جاتا ہے، اس کے بعد کچھ کیسز میں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کچھ کیسز میں ان کو برین واش کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اس دہشت گردی کا ایندھن بنے۔ اور اس میں ایک اہم کردار جو ادا کرتی ہیں ان کی سافٹ جو وائسز ہیں، جو لیجیٹیمیٹ وائسز بنتی ہیں بی وائی سی کی شکل میں، اور کچھ قوم پرست جو لیڈران ہیں جو بارہا یہ کوشش کرتے ہیں اس دہشت گردی کو جو ہے ریشنلائز کرنے کے لیے، اس طرح کے جو ہے وہ حالات طے کرتے ہیں، یہ اپنے بیانیہ سے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں نوجوانوں کو کہ یہ رائٹ ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ دہشت گرد جو ہے ہماری بچیوں کو استعمال کریں یا ہمارے نوجوانوں کو استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی جو پیرل چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، جیسے سوشل میڈیا پہ باقاعدہ بیٹھ کے ہیروئزم کی ایک شکار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یوتھ کو، اپنے گانوں سے، اپنے شعروں سے، جو خودکش بمبار بنتی ہیں ان پہ شاعری لکھی جاتی ہے، اس کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ہم ایٹ دا سیم ٹائم نہ صرف ان دہشت گردوں سے نمٹ رہے ہیں، ساتھ ساتھ بیانیہ اور ان تمام تر چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جس میں ہماری نوجوانوں کو جو ہے وہ نیگیٹیولی انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹرو، اور یہ ٹرینڈ بڑا ڈینجرس ہے۔ اب حکومت نے اس ٹرینڈ کو کس طرح سے روکنا ہے؟ کیا اقدامات حکومت اٹھانے جا رہی ہے؟ دیکھیں، حکومت اپنی تمام تر کوششیں کر رہی ہے، اگر جہاں تک بات محرومیوں کی جاتی ہے، بار بار یہ کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اقوام پاکستان کی دنیا کو کہ یہ محرومیوں کی وجہ سے ہے، تو پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ محرومیوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ شاعری والے کیس میں آپ دیکھ لیں، جو خودکش بمبار بنی پہلی خاتون، وہ ایک ٹیچر تھی، ان کے شوہر ٹیچر تھے، ان کے خاندان کے فرد نہیں، سرکاری ملازم نہیں تھا، وہ بھی اچھے اچھے عہدوں پر فائز تھے، تو شاعری نے کیوں خودکش حملہ کیا؟ دیٹ مینس کہ ان کا محرومیوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر جہاں تک محرومیوں کی بات ہے تو میں صرف موجودہ حکومت کی بات کرنا چاہوں گی۔ پہلی دفعہ بلوچستان میں تعلیم کے تھے اسکالرشپ، بے نظیر اسکالرشپ کے نام سے، جہاں بلوچستان کے نوجوانوں کو باہر بھیجا جا رہا ہے تعلیم کے غرض سے۔ ہارورڈ اینڈ آکسفورڈ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں کہ حکومت بلوچستان اخراجات بیئر کرے گی
शोधा के बच्चों के तमाम तरह अखराजात हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप मेरिट पे आने वाली बच्चियों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं या पाकिस्तान के बाहर किसी मुल्क में मेरिट पे नौकरियों का भर्ती। पहली दफा बलूचिस्तान में AI के थ्रू एक ही दिन में टेस्ट इंटरव्यू ऑनलाइन आपके होते हैं और आपको रिजल्ट मालूम होता है, उसी टाइम आपको आपके ऑर्डर दिए जाते हैं। डेवलपमेंट की जहाँ बात है तो तरक्की काम हो रहे हैं। नौजवानों को एंगेज करने के लिए राइस प्रोग्राम है जो 16 अरब की प्रोजेक्ट है। स्पोर्ट्स के ग्राउंड आबाद किए जा रहे हैं, बैक टू बैक हमारे इवेंट्स चल रहे हैं, बल्कि एक हफ्ते में हमारे 4-4, 5-5 इवेंट चल रहे हैं, जिसमें हम रूरल एरिया से लेकर प्रोविंशियल लेवल तक हर हमने ग्राउंड को आबाद रखा है, नौजवानों को मौका दे रहे हैं। तो रियासत क्या कर सकती है, हुकूमत क्या कर सकती है? रियासत हुकूमत की यही इनिशिएटिव है जो हम कर रहे हैं। इसके बावजूद ग्रे में ये जो ऑपरेट करती है रियासत, क्योंकि ये जो है वो आबादियों में जाके घुस जाते हैं हमला करने के बाद, या आबादियों में घुस कर वो सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस बावजूद भी इस तरह की कामयाब कार्रवाइयां हो रही हैं जिसमें हमारी बच्चियों को बचाया जा रहा है, हमारे नौजवानों को बचाया जा रहा है, दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं या उनकी सहूलतकार पकड़े जा रहे हैं। रियासत की तमाम तरह इनिशिएटिव बड़ी मुकम्मल तौर पर बड़ी एक्टिव है बलूचिस्तान में, लेकिन एक बात यहाँ पे आती है, पूरी कौम को ये समझना होगा कि ये दहशतगर्द जो हमारी बच्चियों को जैकेट पहनाकर उनको जो है मौत की तरफ धकेल रहे हैं, पूरी कौम को इस दहशतगर्दों की ना सिर्फ बयानिए को मुस्तरद करना होगा, बल्कि इतनी लेजिटिमेट वॉइस बनती है उन सबको मुस्तरद करके एक साथ होके इस दहशतगर्द। और ये ट्रेंड बड़ा डेंजरस है, अब हुकूमत ने इस ट्रेंड को किस तरह से रोकना है, क्या इकदाम हुकूमत उठाने जा रही है? देखिए, हुकूमत अपनी तमाम तर कोशिशें कर रही है। अगर जहां तक बात महरूमियों की जाती है, बार बार ये कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है अक़वाम पाकिस्तान की दुनिया को कि ये महरूमियों की वजह से है, तो पहले तो हम कहते हैं कि महरूमियों की वजह से नहीं है। शारी वाले केस में आप देख लें, जो खुदकुश बमबार बनी पहली खातून, वो एक टीचर थी, उनके शौहर टीचर थे, उनके खानदान के फर्द नहीं, सरकारी मुलाजिम नहीं था, वो भी अच्छे ओहदों पर फाइज थे, तो शारी ने क्यों खुदकुश हमला किया? दैट मीन्स कि उनका महरूमियों के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ तक महरूमियों की बात है तो अब मैं सिर्फ मौजूदा हुकूमत की बात करना चाहूंगी। पहली दफा बलूचिस्तान में तालीम के थे स्कॉलरशिप, बेनज़ीर स्कॉलरशिप के नाम से, जहाँ बलूचिस्तान से नौजवानों को बाहर भेजा जा रहा है तालीम के घर से। हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड के दरवाजे खोल दिए गए हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान अखराजात बेयर करेगी। शोधा के बच्चों के तमाम तरह अखराजात हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप मेरिट पे आने वाली बच्चियों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं या पाकिस्तान के बाहर किसी मुल्क में मेरिट पे नौकरियों का भर्ती। पहली दफा बलूचिस्तान में AI के थ्रू एक ही दिन में टेस्ट इंटरव्यू ऑनलाइन आपके होते हैं और आपको रिजल्ट मालूम होता है, उसी टाइम आपको आपके ऑर्डर दिए जाते हैं। डेवलपमेंट की जहाँ बात है तो तरक्की काम हो रहे हैं। नौजवानों को एंगेज करने के लिए राइस प्रोग्राम है जो 16 अरब की प्रोजेक्ट है। स्पोर्ट्स के ग्राउंड आबाद किए जा रहे हैं, बैक टू बैक हमारे इवेंट्स चल रहे हैं, बल्कि एक हफ्ते में हमारे 4-4, 5-5 इवेंट चल रहे हैं, जिसमें हम रूरल एरिया से लेकर प्रोविंशियल लेवल तक हर हमने ग्राउंड को आबाद रखा है, नौजवानों को मौका दे रहे हैं। तो रियासत क्या कर सकती है, हुकूमत क्या कर सकती है? रियासत हुकूमत की यही इनिशिएटिव है जो हम कर रहे हैं। इसके बावजूद ग्रे में ये जो ऑपरेट करती है रियासत, क्योंकि ये जो है वो आबादियों में जाके घुस जाते हैं हमला करने के बाद, या आबादियों में घुस कर वो सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस बावजूद भी इस तरह की कामयाब कार्रवाइयां हो रही हैं जिसमें हमारी बच्चियों को बचाया जा रहा है, हमारे नौजवानों को बचाया जा रहा है, दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं या उनकी सहूलतकार पकड़े जा रहे हैं। रियासत की तमाम तरह इनिशिएटिव बड़ी मुकम्मल तौर पर बड़ी एक्टिव है बलूचिस्तान में, लेकिन एक बात यहाँ पे आती है, पूरी कौम को ये समझना होगा कि ये दहशतगर्द जो हमारी बच्चियों को जैकेट पहनाकर उनको जो है मौत की तरफ धकेल रहे हैं, पूरी कौम को इस दहशतगर्दों की ना सिर्फ बयानिए को मुस्तरद करना होगा, बल्कि इतनी लेजिटिमेट वॉइस बनती है उन सबको मुस्तरद करके एक साथ होके इस दहशतगर्द